ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، رنگ روڈ پر بھی جرمانوں میں اضافے کا فیصلہ۔ رنگ روڈ پر 2000 سے 10,000 روپے تک کے جرمانے کیے جائیں گے۔ ون وے کی خلاف ورزی پر 5,000 جرمانہ اور FIR کا اندراج ہوگا۔ ٹول ٹیکس ادا نہ کرنے اور آہستہ چلنے والی کمرشل گاڑیاں 5,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 8ویں جماعت کے امتحانی نتائج کا اعلان۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے نتائج دیکھنے کے لیے پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ طلبہ 8ویں جماعت کے امتحانی نتائج پیکٹا کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ 8ویں جماعت کے بورڈ امتحان کا مجموعی نتیجہ 88% رہا۔ وزیر تعلیم کا کہنا ہے رزلٹ 30 روز کی ریکارڈ مدت میں تیار کیا گیا۔ پہلی مرتبہ مشین مارکنگ کی گئی۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے 3rd پروفیشنل MBBS سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 44 میڈیکل کالجز کے 5,347 امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی۔ 4,979 امیدوار کامیاب جبکہ 367 فیل قرار پائے۔ کامیابی کا تناسب 93.15% رہا۔ تمام نتائج UHS کی ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ لاہور کے 2 بڑے تعلیمی اداروں کے نام بحال کرنے کا فیصلہ۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور اور لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا نام تبدیل کیا جائے گا۔ قائمہ کمیٹی برائے ہائر ایجوکیشن پنجاب اسمبلی نے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ترمیمی بل منظور کر لیا۔ بل کے تحت پنجاب کی 6 جامعات کے نام دوبارہ کالجز کے ناموں پر بحال کیے جائیں گے۔ بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان دیں گے۔ مہنگائی کی نئی لہر، ڈبل ڈیکر بس حکام نے عوام کے لیے سستی تفریح کو مشکل بنا دیا۔ ڈبل ڈیکر ٹور بس کے کرایے میں 20 سے 30% تک اضافہ۔ سٹی ٹور کی ٹکٹ 800 روپے سے بڑھا کر 1,200 روپے کی کر دی گئی۔ واہگہ بارڈر ٹور کی ٹکٹ 1,000 روپے سے بڑھا کر 1,500 روپے کی ہو گئی۔ ہرن مینار کی ٹکٹ 1,200 روپے سے بڑھا کر 1,800 روپے کر دی گئی۔ اہم تجارتی مراکز، دکانیں اور مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا معاملہ۔ شہر کی ہول سیل منڈیوں اور بازاروں میں تجارتی سامان کی سپلائی چین متاثر۔ مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہونے سے کارگو ٹرانسپورٹ سے سامان کی لوڈنگ اور انلوڈنگ متاثر ہونے لگی۔ ہیوی ٹریفک کو شہر میں رات 11 بجے داخلے کی اجازت ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں ایک اور وبا سر اٹھانے لگی۔ منکی پاکس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 15 سالہ مریض میں منکی پاکس کی تشخیص۔ محکمہ صحت کی لیب نے مریض میں منکی پاکس کی تصدیق کر دی۔ منکی پاکس کا مریض میو ہسپتال میں زیر علاج۔ رواں برس رپورٹ ہونے والے منکی پاکس مریضوں کی تعداد 26 ہو گئی۔ تجارتی مراکز میں نئے اوقات کار پر عمل درآمد کروانے کا سلسلہ جاری۔ ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں ضلعی انتظامیہ کی پولیس کے ہمراہ کارروائیاں۔ کینٹ سٹی، شالامار، رائے گنج، نشتر اور واہگہ زون میں خلاف ورزی پر متعدد دکانیں سیل۔ سٹی تحصیل میں اوقات کار کی خلاف ورزی پر 19 املاک سے بمہر۔ غیر قانونی سیل توڑنے پر مالکان گرفتار اور مقدمات درج کروا دیے گئے۔ DC علی اجواز کا کہنا تھا خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ انتظامی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک۔ ایران امریکہ جنگ بندی، مشرق وسطی میں جنگ بندی کے بعد فضائی آپریشن بحال ہونا شروع۔ عراق، شام، کویت اور قطر کی فضائی حدود کی بندش بھی ختم۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق لاہور سمیت ملک بھر سے خلیجی ممالک کے لیے پروازوں کی آمد و رفت شروع۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، بحرین، کویت، جدہ کے لیے 9 پروازیں روانہ۔ پنجاب حکومت نے 2 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ عثمان علی خان کو سیکرٹری انسانی حقوق و اقلیتی امور تعینات کر دیا گیا جبکہ سمن رائے سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ تعینات۔ محکمہ SNGAD نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سترہ پنجاب اتھارٹی میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں مینیجنگ ڈائریکٹر سترہ پنجاب ایجنسی تعینات۔ ساجد صفدر کو MD راولپنڈی جبکہ کامران اشرف کو MD شیخوپورہ تعینات کر دیا گیا۔ عابد حسین MD فیصل آباد اور سلمان احمد MD سیالکوٹ تعینات۔ ذوالفقار احمد کو MD ملتان اور شاہد ندیم کو MD ساہیوال تعینات کیا گیا۔
हुकूमत ने मुतादिद सरकारी अफसरान के तकर्र और तबादले कर दिए। फरीहा तहसीन को एडिशनल सेक्रेटरी IPC तैनात कर दिया गया। बाबर बशीर एडिशनल सेक्रेटरी INC SNGAD तैनात। मोहम्मद जुबैर को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में डायरेक्टर पॉलिसी तैनात कर दिया गया। ताहिरा अकरम PRA से तब्दील, SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। पंजाब पुलिस के बाद जेल अफसरान के पेट्रोल में भी कटौती। IG जेल खाना जात, DIGs और सुपरिटेंडेंट्स की गाड़ियों का पेट्रोल 50% कम कर दिया गया। DIGs और सुपरिटेंडेंट जेल की गाड़ियों का पेट्रोल 200 से कम करके 100 लीटर कर दिया गया। IG जेल खाना जात मियां फारूक नजीर का कहना है हुकूमत की किफायत जारी मुहिम तक पेट्रोल की कमी बरकरार रहेगी। शनाख्ती कार्ड और दीगर अहम दस्तावेजात की गुमशुदगी का घर बैठे इंदराज। ऐप पर इंदराज के बाद कागजात गुमशुदगी की FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। ऐप पर इंदराज के बाद कागजात गुमशुदगी की FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। मरियम नवाज का कहना है ऐप से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पर वसाइल और वक्त की बचत होगी। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा आज़म है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों की पेशरफ का तफसीली जायजा। मरियम औरंगज़ेब का कहना था मरियम की दस्तक, खिदमत मराकज़, पे जैसे मनसूबे डिजिटाइजेशन की कामयाबी की मिसाल हैं। वज़ीर आला पंजाब किसानों के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। पंजाब में किसान कार्ड के इजरा से इनकलाबी नताइज सामने आए हैं। मसीही बिरादरी के कदीम फैमिली कवानीन में तब्दीली का फैसला। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का बिल 2026 तैयार। पंजाब असम्बली में मुजव्वज़ा बिल चेयरमैन कायमा कमेटी बराए अक़लियती उमूर फैबुलस क्रिस्टोफर ने जमा करवा दिया। बिल के तहत मसीही बिरादरी में शादी की कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। मौजूदा कानून के तहत शाम 6 बजे के बाद मसीही निकाह नहीं किया जा सकता। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन से कॉटेज इंडस्ट्री से वाबस्ता वफ़द की मुलाकात। वज़ीर सनत की वफ़द से शिकार के आलात की तैयारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात बारे तफसीली बातचीत। वफ़द का हुकूमत से सेक्टर के फ़रोग़ के लिए कर्ज़ों की सहूलत फराहम करने का मुतालबा। चेयरमैन नदीम अहमद वड़ाचा का कहना था हुकूमत सेक्टर के फ़रोग़ के लिए डायरेक्ट कर्ज़ों की सहूलत फराहम करे। पंजाब में मुफ्त सफ़र की सहूलत में राइडरशिप के नए रिकॉर्ड कायम। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, स्पीड और इलेक्ट्रिक बसों में मुसाफिरों की गैर मामूली दिलचस्पी। 5 रोज़ में तकरीबन 50 लाख मुसाफिरों ने मुफ्त सफरी सहूलत हासिल की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की गैर मामूली रश को मद्देनज़र रखकर मज़ीद इक़दामात की हिदायत। बिलाल जासी का कहना था लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दामात किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मेरिट पर आने के बावजूद कस्टम इंस्पेक्टर के ओहदे पर भर्ती न करने का केस। दरख्वास्त गुजार रूल्स के मुताबिक नौकरी का हकदार नहीं। वकील वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़। FBI ने 2018 में कस्टम इंस्पेक्टर की 217 असामियों का इश्तिहार दिया। इंटरव्यू में कम नंबर की बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार को भर्ती नहीं किया गया। वकील दरख्वास्त गुजार। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस शाहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। गुर्बत के मारे आवाम को बिजली का झटका। बिजली की कीमतों में इजाफा। बिजली फी यूनिट ₹1.42 महंगी। नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। निजी स्कूलों में कार पूलिंग के फरोग का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का निजी तालीमी इदारों को मरासला इरसाल। फ्यूल बहरान के पेश नज़र तलबा के लिए मुश्तरका सफरी निज़ाम अपनाने की हिदायत। निजी स्कूल्स को महफूज और मौसर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का हुक्म। कार पूलिंग से ईंधन की बचत और ट्रैफिक में कमी मुमकिन होगी।